ചന്ദനക്കാവിൽ ഭഗവതിയെ അടക്കം 18 പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ആകെയുള്ളത്. ഓക്കെ. അത് മേലെ അമ്പലത്തിലെ പ്രധാന ശ്രീകോവിലിൽ സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം വീട്ടിലെത്തമ്മയ്ക്ക് കറുത്തപട്ട് ചാർത്തുക. പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കറുത്തപട്ട്. ന്മാർ വന്നിട്ട് അധികം 3 മാസം വന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിരിക്കും. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ആ വരുന്ന അവർ 21 രൂപ നാണയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തൃപ്പടിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ദേവിയുടെ പീഠത്തിൽ വെച്ച് പൂജിച്ച് തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ஸ்ரீ சந்தனக்காவு என்னும் ஒரு பகவதி ஆலயம் கேரளத்தின் மலைப்பிரதேச மாவட்டத்தில் ஒன்றான மலப்புரம் மாவட்டத்தில்தான் இந்த சந்தனக்காவு என்னும் பகவதி ஆலயம் அமைந்துள்ளது. மலப்புரம் மாவட்டம் என்றாலே ஒரு அழகுதான். அதிலும் அந்த மலைப்பிரதேசத்தில் அமைந்திருக்கும் ஆலயம் என்றால் சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை. அப்படி ஒரு அழகில்தான் அமைந்திருக்கிறது இந்த சந்தனக்காவு என்னும் பகவதி ஆலயம். ஸ்ரீ சந்தனக்காவு பகவதி மலையும் அதிலுள்ள மரங்களும் அம்மரத்தில் அமர்ந்து இசைப்பாடும் அழகான பறவைகளின் மத்தியில்தான் இந்த பகவதி அன்னை ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது. அதோடு நறுமணத்திற்கு பெயர் சொல்லும் சந்தன மரங்கள் சூழ அமைந்திருக்கிறது இவ்வாலயம். அப்படி என்றைக்கும் நறுமணம் மாறாத சந்தன மரங்களின் நடுவே ஒற்றை கருவறை கொண்டும் ஒளிவிளக்கின் தீப வெளிச்சத்தை கொண்டும் ஆதிகாலத்தின் அதிதேவதையாக தோன்றியவள்தான் இந்த சந்தனக்காவு பகவதி என்னும் பத்ரகாளி அன்னை. பத்ரகாளி என்றவுடன் சாதாரணமான கோவில்களில் இருக்கும் பகவதியை போல் இல்லாமல் இவள் காடுகளை கொண்டு வனதேவதையாக காட்சியளிப்பதால் இவளை வணங்க வரிசை கட்டி வந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர் இங்குள்ள பக்தர்கள். வனபத்ரகாளி என்றாலும் பாரபட்சமின்றி தன்னை தொடர்ந்து வணங்கி வரும் பக்தர்களுக்கு அவர்கள் நினைத்த வரங்களை நியாயத்துடன் வழங்கி வருகிறாள். உருவத்தில் சிறியவளாக இருந்தாலும் குணத்தினில் வரங்களை வாரி வழங்குவதில் பெரும் பங்கு வகித்து உயர்ந்து நிற்கிறாள் பக்தர்கள் மனதில். அதனால்தான் அவளைப் போலவே அவளின் ஆலயமும் மாறாது அப்படியே பக்தர்கள் மனதில் மேலோங்கி நிற்கிறது. இந்த சந்தனக்காவு பகவதி ஆலயத்தில் அன்னை பத்ரகாளி மட்டும் குடிகொண்டிருக்கவில்லை. அவளோடு சேர்ந்து ஏராளமான தெய்வங்களின் சன்னதிகள் இந்த காடுகளை சுற்றி இருக்கின்றன. அவற்றில் முதன்மையும் முக்கியத்துவம் நிறைந்தவர் இந்த சந்தனக்காவு பகவதி அன்னை. ஆலயத்தில் முக்கியமாக விளங்கும் அன்னை பகவதி தேவியின் கருவறையில் அன்னையுடன் சேர்ந்து மற்றொரு தேவன் அன்னைக்கு உபதேவ மூர்த்தியாக ஒரே பீடத்தில் சரிக்கு சமமாக இருந்து இருவரும் காட்சி தருகின்றனர். ஆனால் முதன்மை என்னவோ அன்னை பகவதிக்குத்தான் தரப்படுகிறது. இந்த அன்னையைப் போலவே மற்றொரு தேவியரும் முக்கிய மூர்த்தியாக அன்னை பகவதி பத்ரகாளி ஆலயத்திற்கு அருகிலேயே அமர்ந்துள்ளார். இந்த இரு தேவியர்களும் ஆலயத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக சொல்லப்படும் இரு வழிபாடுகளில் ஆதிகாலம் தொட்டு இன்று வரை மிக முக்கியமாக பக்தர்கள் மத்தியில் செய்து வழிபட்டு வருகின்றனர்.
இங்குள்ள அன்னை பகவதியின் ஆலயத்தை தவிர மற்ற ஆலயங்கள் அனைத்தும் பெரிய அளவில் கட்டப்பட்டு சரித்திர வரலாற்று கட்டிடங்களாக காணப்படுகிறது. அதோடு இங்குள்ள ஒவ்வொரு ஆலயங்களை சுற்றி மூலிகைகள் கொண்ட மரங்களும் பூக்களும் கொண்டு அமைய பெற்று நந்தவனம் கோயிலாகவும் காணப்படுகின்றது. இங்குள்ள தேவிக்கு, அதாவது சந்தனக்காவ பகவதி தேவிக்கு மீன மாசம் மற்றும் மகர மாசம் போன்ற மாதங்களில் சிறப்பு விசேஷங்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். அதுபோல மற்ற தேவ மூர்த்திகளுக்கும் அவரவர்களுக்கான சிறப்பு பூஜை மற்றும் சிறப்பு விசேஷங்கள் என பாரம்பரியம் தொற்று இன்று வரை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றன. மேலும் கேரளத்தில் முக்கிய தெய்வ நூல்களில் பேசப்படும் நாராயணியம் என்ற நூலுக்கு தொடர்பு கொண்ட ஆலயமாக இந்த சந்தனக்காவ பகவதி அன்னை ஆலயம் அமைந்திருப்பது ஒரு சரித்திர கதையாக திகழ்கிறது. இங்கு ஐயப்பன் கோவில், பின் 5 மூர்த்திகள் கொண்ட கணபதி கோவில், விஷ்ணு ஆலயம், அதிதேவதைகள் கொண்ட சன்னதிகள் என ஒவ்வொரு கோவிலும் பெரிய அளவில் இருப்பதுடன் கேரளத்தின் பாரம்பரிய முறையிலும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அதிலும் விஷ்ணு ஆலயமானது 2 அடுக்கு கருவறை கோபுரம் கொண்டிருப்பதும் அதனுள் அழகிய சரித்திர ஓவியங்கள் இன்று வரை அழியாமல் பாதுகாத்து நிலைத்திருப்பதும் இந்த ஆலயத்தின் பழமையை இன்றும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. ஆலயத்தின் தெற்கு பகுதியின் கடைசியில் அழகிய இயற்கை அமைப்புகளை ஒன்றிய இயற்கையான குளமும் அமைந்து ஆலயத்திற்கு சிறப்பு அளிக்கின்றது. பொதுவாக கேரளம் என்றாலே அதன் இயற்கை அழகும் பின் பாரம்பரியத்தின் அடையாளமாக இருக்கும் இதுபோன்ற அறியப்படாத ஆலயங்களும் தான் இன்று வரை இந்த மண்ணை சிறப்படைய செய்கின்றது. இப்படி சிறப்புமிக்க விளங்கும் இந்த ஸ்ரீ சந்தனக்காவ பகவதி ஆலயத்திற்கு சென்று வழிபட்டு வணங்கி நாம் அனைவரும் வளம் பெறுவோம். அம்மே தேவி சரணம். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க? அதாவது இன்னைக்கான தம்ப்நெயில் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது ஒரு பகவதி கோவிலுக்கு வந்திருக்கும். அதாவது சந்தனக்காவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி கோவில். அதாவது இந்த கோவில் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலப்புரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மலப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சந்தனக்காவு பகவதி அப்படின்ற கோவிலை தான் இதை தரிசனம் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த கோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய பதிவில் 58வது கோவில். அண்ட் இந்த கோவில் நமக்கு ஷூட் எடுக்க பர்மிஷன் கொடுத்து இந்த கோவிலோட நிர்வாகம் தான் கொடுத்தாங்க. இப்போ இந்த கோவிலோட மேல் சந்தி இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கோவிலை பற்றி விசேஷங்களை. ஸோ நமஸ்காரம் ஏட்டா. നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്രാന്തിരി. ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്രാന്തിരി. ഇവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നു? മേൽശാന്തിയായിട്ട്. മേൽശാന്തിയായിട്ടുള്ളൂ. ഏട്ടാ, ഈ അമ്പലം നമ്മുടെ ചന്ദനക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണത്? അത് ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദനക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മാത്രമായിട്ടല്ല ഉള്ളത്. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകോവിലിൽ 2 പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത്. ഭഗവതിയും യവനീശനും. ഭഗവതി യവനീശൻ എന്ന് പറയും. യവനീശൻ ഒന്ന് മെയിൻ ഭഗവതിയായിട്ട്, പിന്നെ ഭഗവതിയുടെ ഒരു ഉപദേവനായിട്ട് ഒരേ പീഠത്തിൽ 2 പ്രതിഷ്ഠയാണ്, ഭഗവതിയും യവനീശനും. യവനീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവപൂജയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദേവീദാസൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ്. പിന്നെ ഭഗവതിയുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ മേൽപ്പത്തൂര് നാരായണ ഭട്ടീരിക്കാട് പാടില്ലേ, അദ്ദേഹം നാരായണി എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയാണ് ചന്ദനക്കാവൂരമ്മ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്ത് മച്ചിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവീനെ അദ്ദേഹത്തിന് വാതരോഗം പിടിപെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇല്ലത്ത് തേവാരം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ ആളുകളില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിക്ക് നാരായണീയ രചനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ദേവീനെ ചന്ദനക്കാവില് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. ചന്ദനക്കാവില് ഭഗവതി അടക്കം 18 പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ആകെയുള്ളത്. അത് മേലെ അമ്പലത്തിലെ പ്രധാന ശ്രീകോവിലില് ഭദ്രകാളി സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ദേവിയുടെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് അതേ പീഠത്തിലെ യവനീശൻ. പിന്നെ ഈ ദേവിയുടെ ശ്രീകോവിലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കാരായ ഭഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പഴയ കാലത്ത് കളരി മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവി. അതിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈറ്റില്ലത്തമ്മ എന്ന് പറയും. ഈറ്റില്ലത്തമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക്
ഗർഭരക്ഷയ്ക്ക്, സുഖപ്രസവ സിദ്ധിക്ക്, സത്സന്താന ലബ്ധിക്ക് ഒക്കെ വഴിപാട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതിന് അനവധി ദൂരത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ 7-ാം മാസത്തിൽ എട്ടി പിറക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വഴിപാടുണ്ട്. അത് എട്ടി പിറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവതിക്ക് ചുവന്നപെട്ട് സമർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നീറ്റിലെത്തമ്മയ്ക്ക് കറുത്തപെട്ട് ചാർത്തുക. പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കറുത്തപെട്ട് പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വഴിപാടുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവ സംബന്ധമായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവലുമില്ല. ഒരു നല്ല സൽസന്താന ലാഭത്തെ അവർക്ക് കിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വിശ്വാസം മാത്രമുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളും കൂടിയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് അറിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ചരിത്രം. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം. അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്നി സമേതനായ ശാസ്താവാണ്. പൂർണ്ണ പുഷ്കല എന്നുള്ള പത്നി സമേതനായിട്ട് ശാസ്താവായിട്ടാണ് സങ്കല്പം. അതിന്റെ ഇവിടെ തന്നെ വള്ളിക്കാവിലമ്മ എന്ന് പറയും. വള്ളിക്കാവിലമ്മ അതും ഒരു ദേവീശക്തിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ഗണപതിയുടെ ക്ഷേത്രം. ഒരേ ശ്രീകോവിലിൽ 5 പ്രതിഷ്ഠ. ഗണപതിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സരസ്വതി, പിന്നെ ഗണപതിയുടെ വടക്ക് തൊട്ടേത്ത് ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു ശിവൻ, മഹേശ്വരന്മാർ. ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ ത്രിമൂർത്തികൾ. ഈ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതേ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ തന്നെ, അതേ മതിൽക്കെട്ടിൽ തന്നെ, ചുറ്റമ്പലമല്ല മതിൽക്കെട്ടിൽ തന്നെ 2 ശ്രീകോവിലും കൂടി ഉണ്ട്. പണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യനും വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനും കീഴേക്കാവിലെ ഭഗവതിയുമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ശ്രീകോവിലായിരുന്നു. അത് പ്രശ്നവിധി പ്രകാരം ക്ഷേത്രം സുബ്രഹ്മണ്യന് തനി ശ്രീകോവിൽ വേണമെന്ന് പ്രശ്നത്തിൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്നിട്ട് അത് 2 ശ്രീകോവിലായിട്ട് പുതുക്കി പണിതിട്ട് ഒരു ശ്രീകോവിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം മാത്രം, ഒരു ശ്രീകോവിൽ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനും കീഴേക്കാവിലെ ഭഗവതി. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് തെക്ക് ഭാഗത്താണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലം. തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ താഴെയാണ് കുളമുള്ളത്. അവിടെ ചതുർബാഹു ആയിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അതേ ശ്രീകോവിൽ ഒരു 3 ചിത്രങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. ആ തെക്ക് ശ്രീകോവിലിന്റെ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോൾ കാണാം തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു 3 ചിത്രങ്ങൾ. ഗണപതി ഗരുഡാരൂഢനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടേരിപ്പാട് എഴുതിയ ചിത്രമാണ്. പഴയ കാലത്ത് മേൽപ്പത്തൂർ അടക്കം 4 ഊരാടന്മാരാണ് ചന്ദനക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത്. ഇപ്പോഴും അവർ ട്രസ്റ്റി ബോർഡായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം മഞ്ഞിൽ നിന്നപ്പോൾ ആ അവകാശം മറവഞ്ചേരി മനയിലേക്ക് ലയിച്ചു. മറവഞ്ചേരി മന. അങ്ങനെ മറവഞ്ചേരി മന, പാക്കത്ത് മന, പാഴിയോട്ട് മന, കിഴക്കേടത്ത് മന, അങ്ങനെ 4 ഇല്ലക്കാർക്കാണ് ഊരാഴ്മാവകാശം. അവര് ട്രസ്റ്റി ബോർഡുണ്ട് അവരുടെ, എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള. പിന്നെ ദേവസ്വം, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ക്ഷേത്രഭരണങ്ങൾ കൈകാര്യം. പിന്നെ വഴിപാടുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 8 വർക്കൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റുള്ള വഴിപാടുകൾ, ശത്രുദോഷങ്ങൾ, അതേപോലെ നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിനൊക്കെ നടത്തുന്ന വഴിപാടാണ് കളമ്പാട്ട്. ഗുരുതി വഴിപാടുണ്ട്. പിന്നെ ദേവിക്ക് എല്ലാ ദേവീദേവന്മാർക്കുള്ള ദിവസ പൂജ വഴിപാടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കാര്യസാധ്യ പൂജ ഉണ്ട്. പൂജ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും. സന്താനലബ്ധിക്ക് സന്താന പൂജ, പിന്നെ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭരക്ഷാ പൂജ, പിന്നെ മംഗല്യകാര്യത്തിന് സ്വയംവര പൂജ, പിന്നെ വ്യവഹാര വിജയത്തിനൊക്കെ കേസ് വിജയത്തിനുള്ള പൂജ, അങ്ങനത്തെ ഓരോ പൂജകൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആ പൂജകൾ ഭക്തന്മാർ വന്നിട്ട് അധികം 3 മാസം വന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട്, പിന്നെ ആ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ 21 രൂപ നാണയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തൃപ്പടിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ദേവിയുടെ പീഠത്തിൽ വെച്ച് പൂജിച്ച് തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് കാര്യസാധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവർ ഈ കളമ്പാട്ട്, ഗുരുതി, ദിവസപൂജ, അങ്ങനത്തെ വഴിപാടുകൾ ഏതാണ് അവർ നേർന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിവിടെ അവർ വന്ന് ചെയ്യും. 21 പൈസ പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര നാണയങ്ങളാണത്? 21 രൂപയുടെ നാണയങ്ങളോ. അത് നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് ദേവിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് വെക്കുക. അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഫേമസ് ആണ്. പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ നടന്നതിൻ്റെ ശേഷം അവരതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ദിവസേന വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ നട എപ്പോൾ തുറക്കുന്നത്? നട രാവിലെ 5:30 സമയം. 5:30. പിന്നെ എപ്പോഴും അടയ്ക്കുന്നത്? 11 മണി. വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ. 5 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ. പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് പറയുന്ന ബസ് റൂട്ട് കുറ്റിപ്പുറത്തെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ, കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് തിരുനാവായ, തിരുനാവായെന്ന് പുത്തനത്താണി
റോട്ടിലാണ് ചന്ദനക്കാവ്. ഈ തിരുനാവായിൽ നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനക്കാവായി. വലിയ ബോർഡും മൈതാനം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, മതിൽക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഇനി നേരെ മറിച്ചത് നിങ്ങൾ പുത്തനത്താണി വന്നിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പുത്തനത്താണി നിന്ന് തിരുനാവായ റോട്ടിന് വന്നാൽ ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനക്കാവ്. கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. இந்த கோவிலுடைய விசேஷங்கள்லேருந்து சரித்திரங்கள்லேருந்து இந்த கோவில் எப்போ நடத்திருப்பாங்க, இந்த கோவிலுக்கு வரக்கூடிய பஸ் ரூட் எல்லா விஷயங்களும் நமக்கும் இந்த கோவிலுடைய மேல்சாந்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நன்றி அண்ணா, ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த பதிவு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் ஒரு நல்ல பதிவோடு உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் நண்பர்களே.